बनवण्यात आलं आहे, विच इज रिअली व्हेरी आय एम व्हेरी ग्रेटफुल अँड आय एम व्हेरी थँकफुल फॉर द टीचर्स अँड यू ऑल्सो अथॉरिटी ऑल्सो. मी खूप वेळा आम्ही तुमच्याकडे आलेलो, ते 2 पेपर आमचे मिस झालेले, त्यासाठी आम्ही लेटर तुम्हाला रिक्वेस्ट केलेली, पण त्याच्यासाठी पण आम्हाला तुमच्याकडून प्रॉपर गायडन्स आणि हे मिळालेलं आहे. त्यामुळे मी आभारी आहे कॉलेजची की खूप सपोर्ट केल्यामुळे आज तुमचा सपोर्ट असल्यामुळे माझं आज ग्रॅज्युएशन इथे कम्प्लीट होणार आहे. We are gathered here to give our fellow, and I'm very happy to be a part of this college. I'm basically from Mumbai. My name is Sheetal Kolar. Currently I'm working as HR manager, but due to some circumstances, my education, I'm working in the government industry. Jeans manufacturing industry in Vasai. So education is very important for all of us, but how important and how seriously we take that is very important. माझं ठीक आहे BCom झालंय, but only because of my sudden accident of my hand fracture, I was unable to give my 2 papers. But I tried to give all paper. Only 2 papers were because accounts is a lengthy paper. But then when I met Manik sir, he gave me inspiration. He said, yes, you can definitely give the examination once again, because as per RT, the rule was changed. I was not able to give my 2 papers. Mala parat 3 years, after the gap of 10 years, he recommended me to give your 3 years examination. And I have come here, and I am very thankful to all management, especially Satish sir. It was a question from me for the first day I met you. I have asked you, sir, I'll be traveling all over from Mumbai, and will you accept? He said, definitely we will do the adjustment and everything. And I should not forget the Light sir, the librarian. He was always like helping us for the study material and the request what I have raised for English textbook in our college. And last but not the least, I have met Sir. I have met many professors, but I don't know, I feel very different from him, because he had very excellent way of knowledge and the way he understand English. Because even I have served as a principal for 10 years in Satara School. Really, from the core of my heart, bottom of my heart, I thank you. And a very difficulty what I found, my first language is English, and it was difficult for me to understand Marathi. But still, the way I want to hear the Marathi, the lip sync. Today I attended your lecture, so you would have seen my expression. I was looking at the lip sync. So thank you so much. And one request to principal sir, English subject of books available होना चाहिए library में. And thanks Rajesh ji. Yes. And we will donate our book while going to the library. I have done always for 2 years. I have given all my notes and books to the library. And I thanks Rajesh ji. She have availed books for me this year from Kolhapur. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you all. एक वाजता आमची श्लोक सभा आहे आमच्या युनिटमध्ये. ज्युनियरच्या मॅडम आजारी होते, पण फार काही होते 8-15 दिवस कशा आजारी होते, पहिल्या 3 दिवस सकाळी गेले. त्याच्यामुळे आमची श्लोक सभा आहे 1 वाजता, त्याच्याबद्दल आपल्याला संवाद. इंग्रजी विभाग प्रमुख दुसरे सर, इंग्रजीचे अध्यापक गाडेकर सर आणि पुढे BA भारतीच्या इंग्लिश डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थी. मला प्रथम एक गोष्ट नमूद करायची वाटते, तुम्हाला धन्यवाद द्यावेसे वाटतात की हल्ली फेअरवेल कार्यक्रम आज होत नाही, तर हा फेअरवेलचा कार्यक्रम तुम्ही घेतला, संयोजकांनी पण त्याचं संयोजन केलं, त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो.
गोष्ट अशी की इंग्लिश हा विषय लाईफमध्ये खरंच तो महत्त्वाचा आहे. माझ्याशिवाय इंग्लिशचं महत्त्व इतरांना तुम्हाला मिळालं असेल असं मला वाटत नाही, कारण माझ्या लाईफमध्ये अनेक ऑपॉर्च्युनिटीज आल्या, पण माझी मदर टंग मराठी आणि माझी तेवढी प्रमाण आय अंडरस्टँड इंग्लिश बट आय डोंट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, तर हा इंग्रजी विषयाची महती किंवा महत्त्व मला चांगलं माहीत आहे. आणि आमच्या महाविद्यालयामध्ये तुम्ही हा इंग्लिशसारखा अवघड विषय घेतात आणि आमच्या महाविद्यालयात जे काही म्हणजे तुमच्यामुळे वैभव प्राप्त झालं सर, आज तुम्ही आलात सकाळपासून सकाळी 10 पासून सर तुमचं काहीतरी लेक्चर वगैरे करत आहे. ओके, त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. दिसे सर खूप हुशार आहे, ब्रिलियंट आहे, पण जर समोर स्टुडंट नसतील तर ते त्यांचं ते काय म्हणते नॉलेज पुन्हा समोर व्यक्त करणार. तर मी त्यांनाही धन्यवाद देतो की त्यांनी ते स्वतःहून तुम्हाला फोन करून तुम्हीच म्हटला कधी आपल्याला नाही फोन आला तर सर फोन करायचे, तुम्हाला आठवण करून द्यायचे. गाडेकर सर सुद्धा आमचे तसे खूप हुशार आहे. गाडेकर सरांच्या विषयी म्हणजे ते काय म्हणतो त्याचं खूप हार्ड वर्क वगैरे आहे. इंग्लिशसारख्या विषयामध्ये त्यांचं इतकं नॉलेज आहे. त्यांनी केवळ सर एकटे असे आहेत की इंग्लिशसाठी आम्ही त्यांना विनंती केली ते इथं आलेले आहे. म्हणजे आमच्या विनंतीला मान देऊन ते इथं आलेले आहेत. तर म्हणजे त्यांना पेमेंट तसं खूप कमी आहे. त्यांच्या शिकवण्याच्या मनाला आम्ही त्यांना काहीच कमी देत नाही. तरीसुद्धा आमच्या महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी बाबतीचं ज्ञान देण्यासाठी त्यांनाही धन्यवाद देतो. तुम्हाला सर्वांनाही धन्यवाद देतो. आणि वेळेअभावी मग बोलायचं खूप काही होतं. आता ही तुमची कविता आहे ना, ही कविता तुम्ही आमच्या निर्मितीला द्या, तुमचं नाव येईल, तुमचा छोटा फोटो द्या, तुम्ही साहित्यिक म्हणून देखील प्रसिद्ध व्हा. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत. तुम्ही इंग्रजीतून तुम्हाला ज्या फिलिंग्स वाटतात महाविद्यालयाविषयी पुण्याविषयी असं जगात आपल्या आवडीच्या अनेक व्यक्ती वगैरे असू शकतात. अशा एखाद्या आवडत्या व्यक्तीविषयी तुम्ही देऊ शकता, तुमच्या आई वडिलांच्या विषयी देऊ शकता, तुम्ही भावाविषयी देऊ शकता, बहिणीविषयी देऊ. एखादा प्रसंग तुम्ही आम्हाला आमच्याशी शेअर करू शकता. तुमच्या लाईफमधला जो तुम्हाला भावलेला असतो, तुम्हाला आवडलेला असतो. तुमचं तर एकच कौतुक करण्यासारखं आहे. या काकाचे जखम वगैरे कदाचित तुम्हाला माहिती नसेल, पण इतक्या ट्रबलमध्ये असताना सुद्धा त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. म्हणजे त्यांच्यासाठी सॅल्यूट आहे. आणि हा तर निकामी झाला असताना सुद्धा B.Com 3rd आलेला असताना सुद्धा पुन्हा BA पासून ॲडमिशन घेऊन त्यांनी असे म्हणजे आपण काय म्हणतो समाजात अशा स्टोरीज भरपूर आहेत. त्यात तुम्ही एखाद्याचे आभार वेळेअभावी फार काय आपल्याशी समाज चालू शकत नाही. आपल्याला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. डॉक्टर सतीश देसाई सर, सरकारी डॉक्टर अशोक गाडे सर आणि उपस्थित सर एवढंच माहिती मुद्दामूनच तुम्हाला विचारलं काम हवं होती. कारण तसं पाहायला गेलं तर युवा स्टुडंट्स प्लस, पण आम्हाला असं वाटत नाही की तुम्हाला विद्यार्थी म्हणून पाहावं, कारण तुम्ही हेवी एज्युकेशनला त्यामुळं असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये की जर का आपल्या मुलाला किंवा मुलीला आपल्या पायातली जर त्या चप्पल जर का बसायला सुरुवात झाली तर त्याला थोडं आदराने वागवावं. मग जर का आपल्या मुलांना आपण आदराने वागवत असेल तर आपण विद्यार्थ्यांना तसंच आदराने वागवावं, त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संवाद ठेवावा. या